8 Class 8 History. Open at page 4. English medium. Open at page 4. We have known the view of Bankim Chandra regarding the writing of history and its authenticity. He proposed that you and I and everyone together will write our own history. This sounds good, apparently. বাহ্য দৃষ্টিতে মনে হয় তিনি ঠিকই বলছেন, but we have to remember that a large section of our society is illiterate till now, and before independence a huge percentage of people in our society were illiterate. So how would they be able to write their own history? They cannot write, they cannot read. How could they write their own history? Should I then write history on behalf of them? If I do that, I will only write the way I look at others. Their subjectivity will come, will appear in my writings. অর্থাৎ আমি আমার ব্যক্তিগত ভাবনাটা চেপে বসবে, আমি মানে যে অবজেক্টিভলি মানে বস্তু নিরপেক্ষভাবে ইতিহাস লিখতে পারবো না। যে কোনো ব্যক্তি যখন ইতিহাস লিখতে বসবে তার অবজেক্টিভলি লেখা খুব কঠিন, যেমনটাই তেমন লেখা খুব মুশকিল, তার ব্যক্তিগত মতামত সেখানে চলে আসে। তাহলে সেই সমস্ত দরিদ্র নিপীড়িত জনগণের পক্ষ নিয়ে তাদের পক্ষে যদি আমি লিখতে আরম্ভ করি, তাহলে আমার যে ব্যক্তিগত যে ভাবনা চিন্তা সেগুলো ছাপ পড়ে যাবে সেই লেখার মধ্যে। দ্যাট ইজ হিস্ট্রি রিটেন ফ্রম মাই পয়েন্ট অফ ভিউ উইল বি আওয়ার হিস্ট্রি। তার মানে তখন আমাদের ইতিহাস বলতে বোঝাবে যে আমার দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা ইতিহাস, সেটাই দ্যাট ইজ হাউ ইট হ্যাপেন্ড। আর সেটাই হয়েছে। চিরকাল বিভিন্ন ঐতিহাসিক ইতিহাসের বিবরণ দিয়ে গেছেন, ইতিহাস খুঁড়ে বার করেছেন, তার ব্যাখ্যা করেছেন, কিন্তু সেটা সেই গ্রুপ অফ হিস্টোরিয়ানস অর এনি সিঙ্গেল হিস্টোরিয়ান তাদের ব্যক্তিগত দৃষ্টিকোণ থেকেই তারা লিখেছেন। ইন্ডিয়ার হিস্ট্রি হ্যাজ বিন রিটেন বাই দি এডুকেটেড ফিউ। ভারতের হিস্ট্রি কারা লিখেছে? যারা মাত্র হাতে গোনা কয়েকজন শিক্ষিত মানুষ। দোজ হু রোট অ্যাবাউট সিধু অ্যান্ড কানহু। সাপোজ take for example the two leaders of Santal mutiny, Santal Bidroho, Santal revolution. We know their name, Sidhu and Kanhu. Who wrote about Sidhu and Kanhu are not interested beyond these individuals while writing of the Santal revolt. যখন সাঁওতাল রিভোল্টের কথা লেখা হচ্ছে তখন সামনে চলে আসছে দুই বিখ্যাত ব্যক্তি, সিধু আর কানহু। দ্য নেমস অফ কাউন্টলেস পিপল হু হ্যাড জয়েন্ট গান্ধীজ মুভমেন্ট রিমেন নেমলেস. গান্ধীজি fought the British in a separate way, in a distinct way. That was the non-violence movement, the Ahimsa Satyagraha movement, what we call. And lots of people throughout the length and breadth of the country joined him. Nameless thousands, lakhs joined his movement. It is as if to talk of the Santal revolt, the names of Sidhu Kanhu alone
or to talk of India's struggle for freedom, the names of Mahatma Gandhi or Subhash Chandra Bose would suffice. মনে হয় যে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস লিখতে গেলে সাঁওতাল বিদ্রোহ তার একটা অঙ্গ, সেই সম্পর্কে কিছু লিখতে হলে সিধু কানুর বীরত্ব গাথা লিখে দেওয়াই যথেষ্ট, অথবা যে দুই ভিন্ন পথে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এগিয়ে গিয়েছিল, it was carried on two different paths, one by Mahatma Gandhi in the non-violent path and the other was the path of the revolutionaries and great leaders like Subhash Chandra Bose. So whenever we try to describe the freedom struggle of our people during the British rule, the names of Sidhu, Kanu, Mahatma Gandhi or Subhash Chandra Bose, these names take prominence in our writings, and thousands and lakhs who joined them, who made their respective movements powerful enough to drive away the British. Their names, the names of the rank and files of the movement, do not appear. আমাদের সহস্র সহস্র মানুষ মারা গেছে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেছেন। সুভাষচন্দ্র বসুর সৈন্যদলে অসংখ্য সৈন্য, তো সেই সব সাধারণ সৈন্য, সেই সব সাধারণ মানুষ যারা স্বাধীনতা আন্দোলন করেছেন তাদের নাম কি জানা আছে? তারা তো নেমলেস রয়ে গেলেন। তাহলে these historians believed that those thousands of nameless people could be neglected in the documents of history. এইসব ঐতিহাসিকদের ধারণা যে কেবল নেতাদের নামগুলো দেওয়াই যথেষ্ট, সাধারণ মানুষের যে দৈনন্দিন যে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অংশগ্রহণ, এইসবের কাহিনী না লিখলেও চলবে, তাদের নাম ধাম না লিখলেও চলবে, তাদের পরিচয় না জানা থাকলেও চলবে। Therefore it is not enough that people write their own history. তাহলে বঙ্কিম যে বলে গেলেন যে মানুষ তার নিজের হিস্ট্রি, সমাজভুক্ত মানুষ কেউ কেউ এগিয়ে এসে তাদের সেই সমাজের ইতিহাস লিখবেন, সেটাই যথেষ্ট নয়। হিস্ট্রি ইজ অফেন ডিফাইন্ড বাই দি ভিউ পয়েন্ট অফ দি রাইটার। লেখকের যে নিজস্ব মতামত, নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি, সেই দিক থেকে ইতিহাসকে চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হয়, বর্ণিত করা হয়। ডিফারেন্ট ইন্ডিভিজুয়ালস হ্যাভ ভিউড হিস্ট্রি ডিফারেন্টলি। একই ঘটনা দুই দিক থেকে দুজন মানুষ, দুই চিন্তাভাবনার মানুষ একই ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে দুরকমভাবে দেখছেন। দিস ক্রিয়েটস দি গ্রাউন্ড ফর হিস্টোরিক্যাল ডিবেটস। আর তার ফলেই ঐতিহাসিক বিতর্ক, ইতিহাস সম্পর্কিত বিতর্ক হয়। একদল বলেন না, উনি যেটা বলছে, অন্য দল যেটা বলছে এটা ঠিক না বা সম্পূর্ণ ঠিক না, অন্য দলও আবার ভাইসি ভার্সা বলে থাকেন, অর্থাৎ উল্টোটাই বলে থাকেন। দ্য প্লেজার অফ রিডিং হিস্ট্রি লাইজ হিয়ার। আর এখানেই ইতিহাস পড়ার মজা। ওরা কি বলছে, এরা কি বলছে, দুপক্ষের কথাই শুনতে হবে। ইউ উইল ড্র ইউর ওন ইনফারেন্স, ইউর ওন conclusion. You will form your own opinion about history after reading some chapter of a history written by different authors from different angles. Had history been treated as mere dates and names, the subject would be drab and colorless. যদি ইতিহাস বলতে বোঝাতো যে কতগুলো সম্রাটের নাম আর কতগুলো যুদ্ধবিগ্রহের নাম আর তারিখ, তাহলে ইতিহাস কিন্তু এত বর্ণময় হতো না। হিস্ট্রি ইজ এ সাবজেক্ট দ্যাট ইজ বিইং কনস্ট্যান্টলি রি-এক্সামিনড বাই ইন্ডিভিজুয়ালস টু প্রোভাইড সাপোর্ট ফর দেয়ার ইন্টারপ্রিটেশন। ইতিহাস এমন একটা সাবজেক্ট যেটা কনস্ট্যান্টলি রি-এক্সামিনড হচ্ছে, পুনরায় আবার
বিশ্লেষণ করে দেখা হচ্ছে ঐতিহাসিকদের দ্বারা, এবং তার পুনরায় ব্যাখ্যা, নতুনভাবে ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। এই ইটস আ কন্টিনিউয়াস প্রসেস। At the bottom of the page you see the British East a picture which shows the British East India Company used to export opium, মানে আফিং ওই যেটা আমরা পোস্ত খাই, পোস্তর যে পোস্ত ফলটা, ওর গাটা চিড়ে দিলে একটা আঠা বেরিয়ে আসে, সেটাকে বলা হয় ওপিয়াম, আফিং। এই চীনের বিরুদ্ধে ব্রিটিশরা আফিং যুদ্ধ চালিয়েছিল, ওইটা খেলে নেশা হয়। বাংলা থেকে ওই চায়নাতে, মালওয়াতে এবং অন্যান্য রিজনে এরা আফিং হচ্ছে যে চালান করত। দিস ওপিয়াম ট্রেড লেড টু হস্টিলিটি বিটুইন ব্রিটেন অ্যান্ড চায়না। এই যে আফিং ব্যবসা, এটা পরিণতিতে ব্রিটিশদের সঙ্গে চাইনিজদের শত্রুতার সৃষ্টি হয়েছিল, অ্যান্ড ফাইনালি ওয়ার, শেষমেশ যুদ্ধ হয়েছিল। দ্য পিকচার ডেপিক্টস ইউরোপিয়ান ফ্যাক্টরিজ ইন চায়নাজ ক্যান্টন রিজন। চায়নার ক্যান্টন অঞ্চলে ইউরোপিয়ান ফ্যাক্টরিগুলো দেখানো হচ্ছে। অরিজিনাল কালার্ড পেন্টিং ইজ বাই উইলিয়াম ড্যানিয়েল, 1805 to 1810. Paintings like these are important sources of history. দেখো এটা কত, তোমরা আগের দিনে দেখেছো যে কয়েন, মুদ্রা, এটা একটা সোর্স অফ হিস্ট্রি। ধরো যে যদি এই যে মানে পশ্চিম ভারতের কোনো রাজার মুদ্রা যদি আমাদের এই বাংলায় আবিষ্কৃত হয়, কারো বাড়িতে পাওয়া যায়, মাটি খুঁড়ে পাওয়া যায় ইত্যাদি, তাহলে তো ইতিহাসটা একটু অন্যরকমভাবে আবার দেখতে হবে যে তাহলে কি, এবং যদি অধিক সংখ্যায় পাওয়া যায় তাহলে তো বলতেই হবে, বা ছড়িয়ে ছিটিয়ে বিভিন্ন জায়গায় পাওয়া যায়, তাহলে তো বলতেই হবে যে ওই পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গে বাংলার অঞ্চলের, এই পূর্বাঞ্চলের ট্রেড রিলেশনশিপ ছিল, ব্যবসা বাণিজ্য ঘটতো। এই কীভাবে আমরা ইনফারেন্সগুলো ড্র করি, সিদ্ধান্তগুলো পৌঁছাই ইতিহাসের, এই যে ছবিটা, এই একটা ড্রয়িং হতে পারে, বাট ইটস অ্যান এক্সাম্পল। আবার ধরো যে রামায়ণ মহাভারতের কথা ধরি, এটা হিস্টোরিক্যাল এভিডেন্স আছে নেই বিতর্কিত ব্যাপার, ওই প্রসঙ্গে যাচ্ছি না, কিন্তু রামায়ণ মহাভারতে যে সমস্ত গল্প আছে সেগুলো টোটাল পড়লে আমরা সেই যুগের জীবনযাত্রার একটা পরিচয় তো পাই, যা লেখকের কলমে ফুটে উঠেছে। এটাও তাহলে সেই অর্থে ইতিহাস। তাহলে যে কোনো সাহিত্যও সেই কারণে ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করে। যাই হোক, আমরা হচ্ছে যে আমাদের যে আইডিয়া অফ হিস্ট্রি, এটা সম্পর্কে আমরা পড়ছি। দ্য হিস্ট্রি বুক দ্যাট ইউ আর হোল্ডিং ইন ইউর হ্যান্ডস may prompt many to say it contains the history of modern India. Why? যে ইতিহাসটা তুমি পড়ছো, কেউ বলতে পারে এটা তো আধুনিক যে ভারত তার ইতিহাস। কেন? দিস ইজ বিকজ দি বুক স্টার্টস উইথ দি ব্যাটল অফ প্লাসি অ্যান্ড এন্ডস উইথ ইন্ডিয়াজ ইন্ডিপেন্ডেন্স। তার কারণ হচ্ছে এই যে ইতিহাসটা, এটা পলাশির যুদ্ধ থেকে আরম্ভ হয়েছে এবং ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত কাহিনী এর মধ্যে রয়েছে। ইট এনকম্পাসেস দ্য পিরিয়ড ফ্রম দি বিগিনিং অফ দি ব্রিটিশ রুল অফ ইন্ডিয়া টু ইটস এন্ড। ব্রিটিশ রুল যখন আরম্ভ হলো পলাশির যুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গেই, সিরাজের পতনের সঙ্গে সঙ্গেই, এবং ব্রিটিশ রুল যখন শেষ হলো 1947 সালের 15ই আগস্ট, এই সময়টাকে চিত্রিত করা হয়েছে তোমার এই ইতিহাস বইটায়। সুতরাং এটা একটা মডার্ন ইন্ডিয়ার হিস্ট্রি। এর মধ্যে ওই বিষয়টাই এনকম্পাস করা হয়েছে, ধরে রাখা হয়েছে। দিস টপিকস কাম আন্ডার মডার্ন ইন্ডিয়াস হিস্ট্রি। এইগুলো হচ্ছে আধুনিক ভারতের ইতিহাসের অঙ্গ। প্রায়র টু ইট ইজ দ্য হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়াস মেডিয়েভাল এজ। এর আগে ছিল মধ্যযুগের হিস্ট্রি।
1757 আগে। অ্যান্ড প্রায়র টু দ্যাট, তারও আগে কী ছিল, ইজ দি এনসেন্ট পিরিয়ড, প্রাচীন যুগের হিস্ট্রি। দিজ আর দি থ্রি পিরিয়ডিক্যাল ডিভিশনস মেড ইন ইন্ডিয়ান হিস্ট্রি। তাহলে ভারতের ইতিহাসকে তিনটে ভাগে আমরা ভাগ করতে পারি: এনসেন্ট হিস্ট্রি, মেডিয়াভাল হিস্ট্রি অ্যান্ড মডার্ন হিস্ট্রি। দি ওয়ার্ড মডার্ন রেফার্স টু হোয়াট এভার ইজ রিসেন্ট। মডার্ন মানে যা কিছু সাম্প্রতিককালে ঘটেছে। দিস মিনস দ্য রিসেন্ট পাস্ট, দি কন্টেম্পোরারি, তার মানে সাম্প্রতিক অতীত, সমসাময়িক অতীত। ইভেন্টস অকারিং ডিউরিং দিস টাইম আর মডার্ন ইভেন্টস অফ মডার্ন হিস্ট্রি। ভিউড ইন দিস লাইট, এই আলোকে দেখলে বলা যায় দ্য কলিঙ্গ ওয়ার ইজ মাচ মোর এনসেন্ট ইন হিস্ট্রি ইন কম্প্যারিজন টু প্রেজেন্ট টাইম। এই কলিঙ্গ যুদ্ধ তোমরা জানো অশোকের সঙ্গে হয়েছিল। তো সেই যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে অশোক যুদ্ধবিগ্রহ চিরকালের জন্য বর্জন করেছিলেন। যাই হোক, সেটা একটা প্রাচীন ইতিহাস, বহু পুরানো কালের ইতিহাস। ইন কম্প্যারিজন টু প্রেজেন্ট টাইম, আজকের দিনের তুলনায়। দ্য ব্যাটেল অফ পানিপথ হ্যাপেন্ড মাচ লেটার। পানিপথে অনেকগুলো যুদ্ধ হয়েছিল, সেগুলো অনেকটা পরে হয়েছিল। দ্য ব্যাটেল অফ প্লাসি অকার্ড ইভেন লেটার। পলাশির যুদ্ধ আরও পরে হয়েছিল। ইন দিস সেন্স, এই অর্থে দ্য ব্যাটেল অফ প্লাসি ইজ ক্লোজার টু প্রেজেন্ট টাইমস। পলাশির যুদ্ধ আধুনিক কালের কাছাকাছি, অ্যান্ড দেয়ার ফর মডার্ন। সেই জন্য একে বলা চলে যে আধুনিক যুগের হিস্ট্রি, কারণ মেডিয়াভেল পিরিয়ডটা শেষ হয়ে যাচ্ছে। তারপরে ব্রিটিশরা আসছে, তারা এখানে কিন্তু একটা আধুনিক যুগের সূচনা করছে। স্কুল, কলেজ, আদালত, আইন তৈরি হচ্ছে, মুখের কথায় সব কিছু নয়। যে একটা ল্যান্ড ব্যবস্থা, সেটার পরিবর্তন ঘটছে। এই সমস্ত বিশেষ করে শিক্ষার যে পরিবর্তন ঘটছে, ল্যান্ডলর্ড তৈরি হচ্ছে, নতুন সামন্ত প্রথা আবার অন্য এক রূপে ফিরে আসছে, জমিদার প্রথা, এই ধরনের। তো এটা একটা মডার্ন হিস্ট্রি। রেলওয়ে আসছে, টেলিগ্রাফ আসছে, টেলিগ্রাম আসছে এই ব্রিটিশ পিরিয়ডে ক্রমশ। বিদ্যুৎ আসছে, রাস্তাঘাট আসছে, বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নতি ঘটছে, মানুষের শিক্ষা বাড়ছে, এবং নবজাগরণ, যে মধ্যযুগীয় ধ্যান ধারণা, সতীদাহ প্রথা, জাতিভেদ, এই সমস্ত কুসংস্কার, এই সবগুলোকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে শুধু সংস্কৃত চর্চা, টোল আর মক্তবের মধ্যে সংস্কৃত আর আরবি চর্চার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক ফিলোসফি, দর্শন, এইসবের চর্চা শুরু হচ্ছে ব্রিটিশ পিরিয়ডে। সুতরাং এটাকে আধুনিক যুগ বলা হয়। চিন্তার যে বন্ধাত্ম এতদিন ছিল, চিন্তা ভাবনার বন্ধাত্ম, সেই বন্ধনটা ছিঁড়ে যাচ্ছে। শুরু হচ্ছে যে এজ অফ রেনেসাঁ, নবজাগরণের একটা যুগ সৃষ্টি হচ্ছে, এবং বহু মনীষীর জন্ম হচ্ছে ঠিক ওই রকম একটা ক্রান্তিকালে। সুতরাং এটা একটা মডার্ন period. It may be said as time passed from 1757, the history of India progressively became modern. এই কথাটাই আমি এতক্ষণ বলছিলাম যে ভারতবর্ষের ইতিহাস ক্রমশ মডার্ন হয়ে উঠছিল এর সঙ্গেই। তো তারপরে আমরা অন্য একটা বিষয়ে আলোচনা করব, যে